Dear students, good morning. In today's class, we are going to learn physics first lesson. I think this is the last part of the lesson. மாணவர்களுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு நாம இயற்பியல்ல முதல் பாடத்தோட கடைசி பகுதியை பார்க்க போறோம். இதுவரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம இதுவரைக்கும் ஒரு இயற்பியல்ல மிக முக்கியமானது அளவிடுதல் அப்படிங்கிறத பார்த்திருந்தோம். அளவிடுதல்ல என்னென்ன அடிப்படை அளவுகள் என்ன, வழிநிலை அளவுகள் என்ன, ஒரு அலகை எப்படி எழுதணும், குறியீட்டால எப்படி குறிக்கணும், அதனுடைய என்னென்ன விதிமுறைகள் அதை பார்த்தோம். அதே போல ஒரு நீளத்தை ரொம்ப துல்லியமா அளவிட வெர்னியர் அளவுகோலையும் திருகு அளவியையும் எப்படி அளவிடுறதுன்னு நம்ம பார்த்திருந்தோம். So students, so far we have learned about the physical quantities such as fundamental quantities and derived quantities, and also we saw the conventional methods of writing a symbol and a unit in the physical measurements, and also we learned how to measure smaller lengths such as less than a millimeter using a vernier caliper and a screw gauge. So now let us move on to the second part, that is measuring mass. The next, after length, the next physical quantity in the fundamental quantity, we know it is mass. Mass is nothing but the amount of matter contained in a substance. That is the amount of matter, how much matter it contains, that is called as mass of a substance. And that can be measured using a common beam balance. In shops, you would have seen the common balances, such as here, you can see in the picture common beam balance and in the two-pan balance. Okay, the two-pan balance is here. So all these things we have seen in various places. So mass is measured by using the two scales. Okay, that is the balances. Okay, and also in labs, science laboratories, to measure mass in a very even a smaller, less than a gram, we use a physical balance. You could have seen this in the jewelry shops. In the olden jewelry shops, you could have seen that before 10 or 20 years, we had this physical balance in the jewelry shops. Now everywhere we have the digital balance. Now everywhere we have the digital balance. So these are the instruments to measure the mass of a substance. We use to measure the mass of a substance. And here you can see a balance given here. There are no two pans. There are no two pans. It's with a spring. This balance is with a spring. This is called as a spring balance. This is used to measure the weight. Okay, so far in the two pan balances, we have seen how to measure the mass. And here we use the spring balance to measure the weight. There is a difference between mass and weight of it. Mass is the amount of substance contained in matter contained in a substance, and weight is the gravitational pull, how much of acceleration due to gravity, the gravitational pull of the substance, that is called as weight. Okay, and here we have the relationship between weight and the mass, that is weight is equal to m into g. M is the mass and g is the acceleration due to gravity. So if the mass of a man is 50 kilogram, his weight will be 50 into 9.8, that is 490 newtons. Okay, so we measure the weight using the formula m into g, that is mass into g is 9.8, that is called as weight of a substance. Now the differences between mass and weight. Mass is a fundamental quantity, but weight is a derived quantity. It is derived from the mass. It is mass into gravitational pull. So acceleration due to gravity. So it is a derived quantity. And mass, it is a scalar quantity. That is, it has only the magnitude. What is magnitude? The number value. For example, if I say I weigh 60 kilogram, then 60 is the number, that is the mass of a substance, mass of a man or something. Okay,
And in this vector quantity, weight is a vector quantity because it is measured by the gravitational pull. So when it is towards the earth, then it is positive, and when it is against the earth, then it is negative. Has magnitude as well as direction. So it is called as a vector quantity. So mass is the scalar quantity and weight is the vector quantity. And as I said, mass is the amount of matter contained in a body. And weight is the normal force exerted on the object against the gravitational pull. How much the force exerting against the gravitational pull, that is called as weight of the substance. And mass will be the same in all the places. Mass will be the same in all the places. Wherever you measure the mass of a substance, it is the same. But weight is not like that. Weight varies from place to place. Suppose if in earth you measure the weight of a substance, and in moon, if you measure the weight of a substance, it will vary. Mass will remain the same. Why? Because the gravitational pull on the moon is 1/6 of the gravitational pull on the earth. The acceleration due to gravity is 1/6 times lesser than in the moon than in the earth. So it varies from place to place. Okay. And also it is measured using a physical balance. As we have seen the pictures before, that is, it contains two pans. Okay. So it is measured by physical balance and its unit is kilogram. For mass, it is kilogram. And weight, it is measured using a spring balance and its unit is Newton. It is only the force, the normal force against the gravitation. So it is its unit is Newton. Okay, and on the moon it is 1.63 meters per second square. The acceleration due to gravity, as I said, it is 1/6 times lesser than the acceleration due to gravity of the earth. In earth it is 9.8 meters per second square. And it is in moon, it is 1.63 meters per second square. Suppose if you have 60 newtons of weight here in earth, then in moon it will be 10 newtons. The weight of the object, if it is 60 newtons in earth, but the weight will be 10 newtons in moon. But the mass will be the same. Suppose if you weigh 60 kilograms here, the mass of in moon also will be 60 kilograms. Only the weight will differ. Okay. So I think students, you would have understood how to measure the length and the mass, and scientifically, all the measurements should be measured very, very accurately. Okay, so the accuracy of measurements is very, very important. So you can learn this first lesson and mark all the question answers and write them in a notebook. Thank you. And now, Tamil medium students, இப்போ நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்திருந்தோம், ஒரு நீளத்தை, மிக குறைவான நீளங்களை கூட எப்படி ஒரு வெர்னியர் அளவுக்குள்ளையும் ஒரு திருகு அளவிலையும் அளக்கிறதுங்கிறது வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். அடுத்தது நம்ம நீளத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிற அடிப்படை அளவு என்னன்னா நிறையை எப்படி அளப்போம்னா இரு தட்டுகள் கொண்ட தராசுல அளக்கிறோம். இரு தட்டு தராசு இங்க பாக்குறீங்க. அதே போல பொது தராசு கடையில எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும். இப்பெல்லாம் எண்ணிலக்க தராசு, டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க. ஆனா இந்த தராசுகள் நாம இன்னும் கூட கொஞ்சம் நடைமுறையில பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இரு தட்டுகள் உள்ள இதுலதான் நம்ம எதை எடுக்கிறோம், ஒரு பொருளினுடைய நிறைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் அளவு. ஒரு பொருள்ல எவ்வளோ குவான்டிட்டி அமைஞ்சிருக்கோ, ஒரு பருப்பொருள் எவ்வளவு இருக்கோ அதை தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம், நிறை அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போல இன்னும் துல்லியமா அறிவியல் ஆய்வகங்கள் எல்லாம் அளக்கணும்னா, ஒரு 10-20 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நகை கடைக்கெல்லாம் போனா இந்த மாதிரி ஒரு தராசை பார்த்திருப்போம், இந்த இயற்பியல் தராசு. அதாவது ஒரு சாதாரண தராசுல 5 கிராம் 1 கிராம் வரைக்கும் அளக்கலாம்னா, இந்த இயற்பியல் தராசை பொறுத்த வரைக்கும் மில்லிகிராம் அளவுகளை கூட துல்லியமாக அளக்க முடியும்.
மில்லிகிராம் அளவுகளை கூட துல்லியமாக அளக்க முடியும். அதுதான் இயற்பியல் தராசு. இப்ப நம்ம பரவலா பயன்படுத்துறது என்னன்னா இந்த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ்னு சொல்ற இந்த எண்ணியல் தராசு. ஒரு பொருளை மேல வச்சோம்னா நம்ம எடைக்கற்களை வைக்க தேவையில்லை, எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை. அதுல எவ்வளவு எடை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துருது. புரியுதா? அப்ப இந்த இது பாத்தீங்கன்னா இது என்னத்துக்காக இது பயன்படுத்துறோம்? எல்லா நிறைய அளவிடுகின்ற தராசுகளும் 2 தட்டுகளை கொண்டு இருந்தது. ஆனா இங்க இந்த சுருள் வில் தராசு, ஒரு சுருள் வில் வந்து ஒரு ஸ்பிரிங் மாதிரி ஒண்ணு பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அதுல அந்த எவ்வளவு இப்ப அரிசி மூட்டைலாம் எடை போடணும்னா அந்த ஊக்குல தொங்க விட்டா போதும். அந்த குறிமுள் எங்க வருதோ அதை வச்சு நம்ம இந்த எவ்வளவு எடை அப்படின்னு அளக்கலாம். அப்ப இந்த எடை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைக்கும் எடைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. நிறை என்பது பருப்பொருளின் அளவுன்னு சொன்னேன். எடை என்பது எவ்வளவு புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு எதிராக எவ்வளவு இருக்கோ அதுதான் எடை. புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை சார்ந்ததுதான் எடை. அப்ப எடை என்பது W is equal to M into G ன்னு சொல்றாங்க. M என்பது நிறை into G என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கம். அப்ப M நிறை வந்து 50 கிலோகிராம்னா எடை எவ்வளவு இருக்கும்? M into G, அதாவது 50 into 9.8 9.8 மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் தான் புவியீர்ப்பு முடுக்கம். அப்ப அது எவ்வளவு இருக்கும்னா 490 நியூட்டன் இருக்கும். சோ W is equal to M into G. புரியுதா? இப்ப நிறைக்கும் எடைக்கும் என்னென்ன வேறுபாடுகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நிறை என்பது ஒரு அடிப்படை அளவு. எப்படி நீளத்தை நம்ம அளந்தோமோ அதே போல நிறை என்பது அடிப்படை அளவு. ஆனா எடை என்பது வழிநிலை அளவு. எடை என்பது வழிநிலை அளவு. அதே போல நிறை என்பது எண் மதிப்பு மட்டும் கொண்டது. என்னோட எடை 60 கிலோகிராம் அப்படின்னா 60, அதுதான் அந்த எண் மதிப்பு தான் அதனுடைய நிறையினுடைய அளவு. அப்ப இது ஒரு ஸ்கேலார் அளவு. எண் மதிப்பு மட்டுமே கொண்ட அளவுகளுக்கு என்ன பேருனா ஸ்கேலார் அளவுகள்னு பேரு. ஆனா எடை என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை சார்ந்ததாக இருக்கு. இப்ப புவியீர்ப்பு முடுக்கத்துக்கு நேரா வந்தா பிளஸ்ஸா இருக்கும், எதிரா போனா மைனஸா இருக்கும். அப்படிங்கிற மாதிரி திசை பண்பும் இதுக்கு இருக்கு. எண் மதிப்பும் இருக்கு, திசை பண்பும் இருக்கு. 490 நியூட்டன் அந்த மாதிரி ஒரு எண் மதிப்பும் இருக்கு, திசையும் கொண்டது. அதனால இதுக்கு என்ன பேருனா வெக்டார் அளவு. இப்ப எண் மதிப்பு மட்டும் இருந்தா ஸ்கேலார் அளவு, எண் மதிப்பும் திசையும் இருந்தா அதுக்கு பேரு வெக்டார் அளவுன்னு பேரு. புரியுதா? அதே போல நிறை என்பது பருப்பொருள்களின் அளவு. அதுல எவ்வளவு பொருள்கள் இருக்கோ அதுதான் நிறை. ஆனா பருப்பொருள்களின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் அளவுதான் எடை. சோ புவியீர்ப்பு விசை எவ்வளவு இருக்குமோ அதுதான் எடை அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து என்னன்னா நிறை என்பது இடத்திற்கு இடம் மாறாது. இங்க எடுத்தாலும் ஒரே நிறை தான். ஒரு பொருளை இங்க அளவெடுக்கிற, ஒரு நம்ம செயின் வாங்கியிருக்கோம், இங்க அளவெடுக்கிறோம், ஒரு 10 கிராம் இருக்குன்னா அமெரிக்கால கொண்டு போய் அளவெடுத்தாலும் அதனுடைய நிறைய அளவிட்டாலும் அது 10 கிராம் தான். நிலவுல போய் அதனுடைய நிறைய அளவிட்டாலும் அது 10 கிராம் தான் இருக்கும். ஆனா எடை என்பது இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும். எடை என்பது இப்ப இங்க எடை எடுக்கிற, இங்க வந்து இப்ப பூமியில ஒரு இந்தியால இருந்து ஒரு எடை எடுக்கிறீங்க 490 நியூட்டன், இல்ல ஒரு 60 நியூட்டன் வச்சுக்கலாம், ஈஸியா இருக்கணும்னா 60 நியூட்டன்னா நிலவுல போய் நம்ம எடை எடுத்தோம்னா அது 10 நியூட்டன் தான் இருக்கும். ஏன்னா 6 மடங்கு குறைவா இருக்கும். ஏன்? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா நிலவுல புவியீர்ப்பு முடுக்கம் என்பது பூமியை விட 6 மடங்கு குறைவு. இங்க 9.8 மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்னா நிலவுல புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 1.63 மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். 6 மடங்கு சிறியது, அப்ப 6 மடங்கு குறைவாக இருக்கும். அதே போல நிறைய இயற்பியல் தராசுல அளக்கலாம். இயற்பியல் தராசு 2 தட்டு தராசுகள்ல அளக்கலாம். ஆனா எடை சுருள்வில் தராசு கொண்டு அளக்கப்படுது. நிறையோட அலகு கிலோகிராம், எடையோட அலகு நியூட்டன். நியூட்டன் என்பது விசையோட அலகு. இதுவும் புவியீர்ப்பு விசையோட அளவுன்றதுனால அத நியூட்டன்னு சொல்றோம். புரியுதா? அதே போல நிலவுல புவியீர்ப்பு விசை எவ்வளவு இருக்கும்? 1/6 மடங்கா இருக்கும். எனவே நிலவுல பொருளோட எடையும் குறைவா இருக்கும், 1.63 மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர். சப்போஸ் இங்க 60 நியூட்டன் எடை இல்ல 120 நியூட்டன் எடை அப்படின்னா நிலவுல அதனுடைய எடை 20 நியூட்டனா இருக்கும்.
60 நியூட்டனா இருந்தா 10 நியூட்டன், 6 மடங்கு குறைவாக இருக்கும். புரியுதா? இப்ப இந்த எடைகளை அல்லது நிறைகளை எல்லா அளவுகளையுமே ஒரு அறிவியல் முறைப்படி அளவிடணும்னா அதை மிக மிக துல்லியமாக எந்த பிழையும் இல்லாம அளவிடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதோட உங்களுக்கு இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க இதுக்கப்புறம் இந்த பாடத்தை எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சரையும் நீங்க படிச்சுக்கலாம், அதை நோட்ல எழுதிடலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.